اور خبر تفصیل سے جموں سرینگر قومی شاہراہ پر بانہال کے نزدیک ٹھٹاڑ علاقے میں بظاہر فورسز کی کانوائے کو کار دھماکے سے اڑانے کی کوشش ناکام ہوئی ہے اور اس میں ایک سینٹرو کار مکمل طور سے تباہ ہوئی ہے۔ دھماکے کی وجہ سے شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت کم از کم 5 گھنٹوں تک معطل رہی۔ پولیس اور فوجی حکام نے اس بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے انکار کیا۔ وادی کشمیر سے جموں کی طرف آنے والی ایک کار فورسز کے قافلے کے بیچ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہوئی اور وہاں سے گزر رہی ایک CRPF کی بس کو پیچھے سے معمولی نقصان ہوا ہے۔ تاہم اس دھماکے سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دھماکے میں استعمال ہوئی کار کے سواروں کا کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے اور پولیس اور فورسز نے فرار ہوئے افراد کو پکڑنے کے لیے ایک بڑا سرچ آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ جب ہم یہاں پہنچے، یہاں ہم نے کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا۔ وہ مطلب سلنڈر دھماکہ نہیں تھا، اس میں مطلب ID تھی، ID دھماکہ تھا۔ تو جیسے ہم نے گاڑی جلتی دیکھی تو ہم تو اپنے ریسکیو کرنے یہاں پوری ریڈ کراس کی ٹیم صبح سے یہاں پہ لگی ہوئی ہے، تو مطلب گاڑی وہاں جل رہی تھی اس وقت۔ اور کرو پہ جو ہے اس طرح گاڑی میں 2 سلنڈر ہے، دھماکہ ہوتا ہے اس میں جو یہاں کی NGO ہے وہ جب کیونکہ وہ ریسکیو میں جاتے ہیں، انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ یوریا کی جو کھاد ہے اور کچھ کانچ کے جو ٹکڑے ہیں اس میں ان کو وہ دیکھنے کو ملے۔ یہاں بانہال کے اندر ہم امن کے خواہاں ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی یہاں پر آج صبح دھماکہ ہوا، سکولی بچوں کے اندر جو ہے خوف اور ماحول دیکھنے کو ملا۔ جو پیسنجر صبح سری نگر سے 6 بجے یا 7 بجے نکلے۔ بارہمولہ میں ملیٹنٹوں نے عام شہری کو نشانہ بنایا۔ ملیٹنٹوں نے میڈیکل شاپ میں ارجمند حسین نامی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس اور فوج نے علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ارجمند حسین ایک سماجی کارکن تھا۔ اننت ناگ کے جنگلات منڈی علاقے میں ایک زیر تعمیر عمارت سے 3 مزدور نیچے گر گئے، جس کے نتیجے میں اس حادثے میں 2 مزدوروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ تیسرے مزدور کو ضلع اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ لواحقین نے حادثے کو لے کر ضلع اسپتال کے احاطے میں احتجاج کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مہلوکین کی شناخت محمد اسحاق وگے ساکنہ براہ رانی پورہ اور فاروق احمد بٹ ساکنہ ڈیتھو چترگل کے بطور ہوئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر دیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی، سڈنلی اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس نے کہا تھا کہ وہ موقع پر وہ نہیں آیا تھا اور ان کو وہ سری نگر میں بھرتی کروایا گیا۔ اس کے بعد جب ہم ادھر پولیس اسٹیشن میں پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہاں پہ ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ہم نے کہا اس کا انویسٹیگیٹ کرو، اس کو بلا کے لے کے آؤ، ہم اسے کہیں گے کیا ہو گیا، حادثے پہ کیا ہو گیا، کیا اس کو کیا سچویشن تھا۔ کوئی بھی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے سر، کوئی ڈپارٹمنٹ پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بالکل اس پر کوئی انویسٹیگیٹ کوئی ایکشن نہیں کرتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارا کنٹریکٹر ہے اس کو پیش کرو، ہم اس سے کہیں کہ کیا ہو گیا، جو وہ سچویشن تھا اس سچویشن میں کیا ہو گیا۔ پلوامہ میں ملیٹنٹوں نے SBI برانچ کے قریب CRPF بنکر پر گرینیڈ پھینکا۔ دھماکے میں ایک جوان زخمی ہو گیا۔ زخمی جوان کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی جوان کی شناخت کانسٹیبل پورب چندر کے طور پر ہوئی ہے، جو ایک 183 بٹالین سے تعلق رکھتا ہے۔ اننت ناگ کے ٹنگپاوا کوکرناگ میں گزشتہ شب فورسز نے ملیٹنٹوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع کی بنا پر علاقے کا محاصرہ کیا۔ اس دوران وہاں پر موجود ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی اور جواب میں فورسز نے بھی فائرنگ کی۔ تاہم فورسز ذرائع کے مطابق گولیوں کے مختصر تبادلے کے بعد ملیٹنٹ جائے واردات سے فرار ہوئے ہیں اور واقعے کے بعد فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور ملیٹنٹوں کا سراغ لگانے کے لیے کافی دیر تک تلاشی کارروائی جاری رکھی، جبکہ امن و قانون کی بحالی کی غرض سے پورے کوکرناگ علاقہ سمیت دیگر حساس علاقوں میں فورسز کی بھاری تعیناتی بھی عمل میں لائی گئی تھی۔ پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں ٹنگور کے ٹاؤن ہال کنزر میں تعینات ITBP کی 4 اڈاگ جیکائے بٹالین سے وابستہ ایک سب انسپکٹر نے ڈیوٹی کے دوران خود کو اپنی سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ITBP کے اس فوجی اہلکار کی شناخت چندرمنی نوٹیال کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آج صبح یہ افسر ٹاؤن ہال کنزر میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا اور اچانک گولیوں کی آوازیں سنائی دی تو ٹاؤن ہال کے اندر موجود دیگر فوجی اہلکار
جو ہی باہر آئے تو افسر کو خون میں لت پت پایا۔ اس کے فوراً بعد انہیں نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ اس فوجی افسر نے کن وجوہات کی بنا پر خودکشی کی ہے۔ اس معاملے کو لے کر ایک کیس درج کیا گیا ہے اور مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ پیلیزا کے کوٹا بونیچا میں برفباری تودے کی گرنے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے جبکہ 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ PHA کے 3 ملازمین آزاد محلے میں پانی سپلائی کے عمل کی بحالی کا کام کر رہے تھے۔ اس دوران وہ برفانی تودے کی زد میں آ گئے۔ گندو پولیس نے سرچ آپریشن کرتے ہوئے وہاں سے ایک لاش کو برآمد کیا جبکہ دیگر 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ مہلوک کی شناخت چنگا بھیلیسا کے رہنے والے فاروق احمد کے طور پر کی گئی ہے۔ پنچایت سوتی پنچایت تقریباً 6 پنچایتیں ہیں جو پانی سے بالکل کیا محروم ہیں، اور آج جو ہیں یہ پانی پھیرنے کے لیے گئے تھے اور اچانک جو ہے ان کی ناگہانی موت وہاں پہ ہوئی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سری نگر پارلیمانی سیٹ سے امیدوار ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وزیر اعظم مودی پر مہنگائی، سرجیکل سٹرائک اور جوانوں کی شہادت کے حوالے سے نشانہ سادھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ وقت ملک کو بچانے کا ہے کیونکہ لوگوں کو بانٹ کر انتخابات جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے سری نگر میں پارٹی عہدیداروں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر انتخابات میں حصہ لینے کی تلقین کی۔ کتنے سپاہی ہندوستان کے نہیں شہید ہوئے چھتیس گڑھ میں؟ کیا کبھی مودی جی وہاں گئے ان پہ پھول چڑھانے کے لیے؟ کبھی ان کے خاندانوں سے ہمدردی کی؟ جتنے یہاں سپاہی یہاں مرے ان کے لیے کچھ کہا؟ مگر وہ 40 جو CRPF کے شہید ہو گئے اس کا بھی مجھے شک ہے، اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں۔ اور کیا طوفان کا اس کا کیا، اور کیا کیا؟ پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، کہا کہ ہم نے حملہ کر دیا اور ہم نے وہاں 300 لوگ مار دیے، کوئی کہے 500 لوگ، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے کیس کیا ہے کورٹ میں کہ ہمارے درختوں کی قیمت دو جو تم نے ہمارے درخت گرائے ہیں۔ 2 کروڑ نوکریاں میں دوں گا لوگوں کو سال میں، تم گئی وہ 10 کروڑ ہوتے ہیں 5 سال میں، کدھر ہے وہ 5 کروڑ؟ پیٹرول کی قیمتیں کدھر آسمان کو پہنچی ہیں، میں ان کو کم کروں گا۔ کیا پیٹرول کی قیمت کم ہوئی؟ ہمت کریے گا، کیونکہ اس الیکشن کے بعد اسمبلی کا الیکشن آنے والا ہے، وہ بہت ہی اہم ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ وہی اس ریاست کی حکومت بنائے گا، اور اس میں یہ بہت کوشش کریں گے چوری کرنے کی۔ اور اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، میں کیا بتاؤں، وہ سارا رائفل کا جو پیسہ ہے نا 30,000 کروڑ روپیہ، وہ انہی کے پاس ہے۔ فاروق عبداللہ نے 35A کو ہٹانے سے متعلق ارون جیٹلی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ 35A کو ہٹا کر دکھائے۔ وزیر جیٹلی صاحب کوشش کران یہ ویسے ون خاطر بوڑ قانون دان کہ 5A ہسا کو اس کڑت تلس کاٹس 307 تہ بڑھاون کریں وچھو۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ دفعہ 370 نئی دہلی اور جموں کشمیر کے بیچ ایک معاہدہ ہے۔ وہ سری نگر میں پارٹی ورکروں کی میٹنگ میں وزیر خزانہ ارون جیٹلی کے حالیہ بلاک پر رد عمل کا اظہار کر رہی تھیں۔ اس موقع پر غلام احمد سالورہ نے PDP میں شمولیت اختیار کی۔ جو جموں کشمیر میں مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کو یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ ہم اگر الیکشن لڑیں گے تو کس قانون کے تحت ہم ہندوستان کا الیکشن لڑیں گے، کیونکہ ہندوستان کا آئین ہمارے جموں کشمیر میں اپلائی ہوتا ہے 370 کے ذریعے۔ اس ہندوستان کا آئین سہ اس نش واتان، تمیک حقوق اس نش واتان 370 ذریعے قدر، اور اگر آپ اسی پل کو توڑیں گے تو پھر یہ جو محبوبہ مفتی جموں کشمیر کے آئین کی قسم کھاتی ہے، ہندوستان کے آئین کی قسم کھاتی ہے، پھر حلف اٹھاتی تو ہم حلف کیسے اٹھائیں گے؟ پھر تو آپ کو دوبارہ
जम्मू कश्मीर का रिश्ता और हिंदुस्तान का रिश्ता बनाना पड़ेगा। वह किन बुनियादों पे बनेगा, किन शर्तों पे बनेगा? फिर तो नई शर्तें होंगी, फिर तो नई नेगोशिएशन होगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? फिर से 1947 की तरह क्या आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को के साथ किन शर्तों पे हम मिलना भी चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे? क्योंकि शायद फिर दोबारा सोचना पड़ेगा हमें कि अगर आज आपने हमें हिंदुस्तान के आईन के अंदर कोई पोजीशन दी है, अगर आप उस पोजीशन को आज खत्म करते हैं तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, क्या हम आपके साथ जिन शर्तों पे आए थे, जब आपने वो शर्तें खत्म की, तो क्या हम आपके साथ रहना भी चाहेंगे बिना शर्तों के? तो ये अरुण जेटली साहब को समझना चाहिए, इस बात को, इस पे गौर करना चाहिए। कोई आसान बात नहीं है। 370 जी ऐसे हम इसको खत्म कर देंगे। 370 को खत्म करोगे तो जम्मू कश्मीर के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का कहना है कि रियासत में एनआईए को लाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बराबर की जिम्मेदार है और उसे उसके खिलाफ बोलने का हक हासिल नहीं है। सज्जाद लोन बारामूला के संग्रामा में पार्टी के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। सज्जाद लोन ने कहा कि एनआईए हुकूमत हिंद की एजेंसी है जो कि कांग्रेस दौर हुकूमत में कायम की गई थी और उस वक्त फारूक अब्दुल्ला काबीना में शामिल थे। उस मौके पर रियासत में उमर अब्दुल्ला कांग्रेस की हिमायत से वजीर आला थे, लेकिन जब एनआईए की मुखालफत नहीं की गई थी। सज्जाद लोन ने कहा कि इन लीडरों को अब एनआईए की मुखालफत का कोई हक नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने रियासत के मौजूदा हालात के लिए एनसी और पीडीपी को जिम्मेदार ठहराया। बारामूला से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राजा एजाज अली और दीगर पार्टी वर्कर्स इस मौके पर मौजूद थे। राजा एजाज अली ने इन्हें एक मौका देने की वोटरों से अपील की। एनआईए जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इदारा है, ये कांग्रेस रूल में बना है। तब फारूक साहब भी कैबिनेट में थे, तो तब भी ये एक अंदेशा था कि ये ज़रा सख्त तंजीम बनाई जा रही है और ये मिसयूज़ हो सकती है। तो तब फारूक साहब ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की और उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे इनके सपोर्ट के साथ। तब तो इन्हें बात ही नहीं की। वो जी ज्यादती कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई हक नहीं बनता बात करने का। ये इस गुनाह में बराबर की शरीक है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर डॉक्टर शाह फैसल का कहना है कि उनकी पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों की यकसां तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जम्मू में मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों से बातचीत करने के लिए जम्मू आए हैं। ये जो पार्टी नई बनी, इसका आइडिया ये नहीं है कि ये कोई रीजन स्पेसिफिक पार्टी हो या रिलीजन स्पेसिफिक पार्टी हो। हम पूरी रियासत में री इमेजिन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स को, जिसका पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सारे रीजन्स की इक्वालिटी, सारे रीजन्स की रिप्रेजेंटेशन उसमें हो जाए। डोगरा, लद्दाख का बुद्धिस्ट, कश्मीर का मुस्लिम, सब ये रियलाइज़ करें कि उनकी स्टेक होल्डिंग है इस रियासत की डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट का जो नया एक पहलू हम लेके आए हैं वो ये हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ इतना नहीं है कि आप पैसे खर्च करें, रास्ते बनाएं और आप नालियां बनाएं और आप फिर स्कूल की कंस्ट्रक्शंस करें, बिल्डिंग्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ कैसी हो रही है, यहाँ की सोशल वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रहे हैं, यहाँ की जो माइंड सेट्स है उसको कैसे तब्दीली लाई जाएगी, हम कैसे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो भाईचारा है कैसे हम उसको फिर से बहाल कर पाएंगे। कैसे जम्मू में जिस तरह का एक सेंटिमेंट रहा है कि हमें जी हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, कभी कश्मीर में ऐसा सेंटिमेंट रहा है कि हमें जी इग्नोर किया जाता है, कभी लद्दाख में ऐसा सेंटिमेंट हमें देखने को मिला कि हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि हम सबको कोशिश करेंगे एक साथ एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाने की। जम्मू में कांग्रेस के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अविनाश राय खन्ना ने श्यामलाल शर्मा को पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती बीजेपी के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। श्यामलाल शर्मा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो उसूलों से समझौता नहीं कर सकते और जम्मू के अवाम के मफादात उनकी अहम तरजीहात हैं। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। कारण रहा आज लंबे समय से आपका परिवार कांग्रेस के साथ था, आज वो परिवार छोड़कर आपने बीजेपी कहा था। कारण आपके सामने है, आप भी जम्मू के रहने वाले हैं। जिस तरह से जम्मू के लोगों की गैरत को ये वैली बेस्ड पार्टियां और कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां जो हैं वो ललकारा दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू के जो जी हो शहरी हैं उनको तो अपनी सोच इकट्ठी करनी चाहिए।
श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार खालिद जहांगीर ने आज बडगाम में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में बीजेपी के रियासती तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, जिला सदर गुलाम नबी नमथाली और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। न्यूज 18 से बात करते हुए खालिद जहांगीर ने कहा कि बडगाम जिले को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि नौजवान असल सियासी पार्टियों से सख्त नाला है। इंशाल्लाह अगर लोगों ने मुझे चाहा वोट देना और मैं जीत जाऊं, मैं कोशिश करूंगा कि बडगाम को ग्रेटर श्रीनगर का दर्जा मिल जाए। फारूक साहब जो है हमारे बहुत बड़े नेता है कश्मीर के। मैं जब छोटा था तो उनको हमेशा देखता था। फारूक साहब की अपनी एक पहचान है, लेकिन जिस तरीके से मेंबर पार्लियामेंट ने पिछले 50-30 साल से या 20 साल से या क्यों 4 साल से काम किया है, कश्मीरियों को कोई फायदा उसका मिला नहीं है। सच बात यह है कि आजकल नौजवान हम सब मेन स्ट्रीम से नाराज हैं। हमारी को कोई इज्जत नहीं करता है, कोई जहां हम जाएंगे लोग बहुत कम मिलते हैं। उसका यही नतीजा है, जो लीडर MP मिनिस्टर बने वो अपने लोगों को भूल चुके, गुपकार और चर्चिल में रहने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने आज टंगमर के कई इलाकों में अवामी जलसों का एहतमाम किया। जेरन, हाजीबल, वारपुरा, मुलबांगुल, बादीपुरा, बाटो और वातलपुरा जैसे इलाकों में अवामी जलसों से खिताब किए। टंगमर्ग में ये इलाके स्ट्रॉबेरी और चेरी की पैदावार और सयाहती सनत के लिए सिलसिले में काफी मशहूर हैं। फारूक शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद इस इलाके को बुनियादी तरजीहात में शामिल करके सयाहती नक्शे पर लाया जाएगा। अवामी जलसों में काफी तादाद में मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। जलसों से दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। इलाके हाजीबल गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत ही अहम इलाका है। यहाँ हज़रत बाबा क़यामुद्दीन रिशी साहब जो है उन्हें यहाँ अपने मुक़द्दस कदम रखे हैं और काफ़ी अहमियत है इस इलाके की। और आज हमने इस इलाके मुख्तलिफ जो है गाँवों का दौरा किया और हमारी ख़ासी तवज्जो होगी इस इलाके पर, बिकॉज़ यहाँ काफ़ी जो है पोटेंशियल है विलेज टूरिज़म का। यहाँ ये इलाका जो है स्ट्रॉबेरी और चेरी के लिए बहुत ही मशहूर है और इसमें जो है हमारी कोशिश होगी कि इसका यहाँ तक भी इनको डेवलप करके इन विलेजेस को यहाँ भी टूरिस्ट आएँ और ताकि हमारे जो यहाँ लोग रहते हैं उनको इज़्ज़त से जो रोज़गार कमाएं, उनको फ़ायदा हो टूरिज़म इंडस्ट्री से। मैंने जो जज्बा देखा यहाँ नौजवानों में और काफ़ी वो मुतमईन है उमर साहब की क़यादत पर। इस बार लोगों का जो है वलवला और जोश देखे मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ज़रूर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। जनक सिंह सोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सोधी का पार्टी में खैर मकदम किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर NC को इख्तिदार हासिल होगा तो वो सिख तबके की बका के लिए काम करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिख तबके ने हमेशा फ़िरक़ावाराना हमआहंगी को बरकरार रखा है। अवामी इंसाफ पार्टी के सरपरस्त गुलाम अहमद सालोरा PDP में शामिल हो गए हैं। श्रीनगर में PDP सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में गुलाम अहमद सालोरा ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर नईम अख्तर और पार्टी के जिला सदर बशीर मीर भी मौजूद थे। सालोरा 3 दहाइयों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे और साल 2014 में वो NC से अलग हुए और बाद में खुद की अलग जमात अवामी इंसाफ पार्टी तश्कील दी थी। गांधरबल हल्के के कई इलाकों में वो अच्छा असर और रसूख रखते हैं। साल 2014 के असेंबली इंतखाबात में सालोरा ने बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ा था और 6000 वोट्स हासिल करते हुए तीसरा मकाम हासिल किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज उड़ी असेंबली हल्के में पार्टी वर्करों की मीटिंग मुनक्किद की। NC शुमाली कश्मीर के नायब सदर डॉक्टर सज्जाद शफी ने इस मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर सज्जाद शफी ने BJP, कांग्रेस और PDP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये पार्टियां सिर्फ झूठे वादे करती हैं और मजहब और मसलक के नाम पर तफरीक की सियासत कर रही हैं। उन्होंने लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता होने का मशवरा दिया ताकि रियासत को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। सज्जाद शफी ने NC उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए वर्करों को जिद्दोजहद करने पर जोर दिया। PDP के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि बातचीत के जरिए ही तमाम मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है, जबकि नौजवानों के एहसासात और जज्बात को समझने की जरूरत है। PDP की जानब से आज दमहाल हाजीपुरा में पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में मुनक्किदा वर्करों के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी जमात रियासती अवाम के तर्जुमान है। साबिक मेंबर असेंबली और सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडर के अलावा दीगर वर्करों ने जलसे से खिताब किया और पार्टी को मजबूत बनाने की बात की।
ہم کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کیجیے، پاکستان سے بات چیت کیجیے، حریت سے بات چیت کیجیے، اور ان تمام لوگوں سے، تمام نوجوانوں سے بات چیت کیجیے جن کے دکھ ہے، درد ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کوئی اور طریقے سے ہو سکتا ہے، ان سے بات چیت کرنا. اسی لیے ہم نے ایجنڈا آف الائنس رکھا تھا، جو اب امت شاہ اور رام مادھو نے کہا کہ محبوبہ مفتی ہمیں بار بار ایجنڈا آف الائنس کا یاد دلاتی تھی، اور وہ ہم کو وہ ظلم نہیں کرنے دیتی تھی کشمیریوں پہ، وہ ستم نہیں کرنے دیتی ہے جو آج آپ چاروں طرف دیکھ. بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر و سابق وزیر چندر پرکاش گنگا نے کہا کہ ان کی جماعت نریندر مودی کی قیادت میں کشمیر میں قیام امن اور خوشحالی کی خواہاں ہے. اننت ناگ میں بھاجپا کے پارلیمانی امیدوار صوفی محمد یوسف کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے قبل منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کے بعد گنگا نے ان باتوں کا اظہار کیا. اس موقع پر صوفی یوسف و دیگر لیڈران نے بھی جلسے سے خطاب کیا اور جنوبی کشمیر سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جیت سے ہمکنار کرنے کی پارٹی کارکنوں کو تلقین کی. بعد میں صوفی یوسف نے الیکشن ریٹرننگ افسر خالد جہانگیر کے دفتر میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیا اور اپنی جیت کا عزم دہرایا. یہاں پر ستھائی شانتی آئے گی، کشمیر جو ہے وہ جنت نظیر بنے گا، اور ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ کشمیر میں شانتی ہو، امن ہو، بھائی چارہ ہو، اور وہی کشمیر لوٹ کے آئے، وہ صرف بھارتی جنتا پارٹی آپ کو لوٹا سکتی ہے. آج میں یہاں پر میرے بڑے ساتھی اور پیارے ساتھی صوفی یوسف کا نامنکن پتر بھرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ صوفی صاحب کے کسی بھی ان کے اس پر نیت پر اور ان کی نشٹھا پر جو آدمی غلط بیانی کرتا ہے تو میں تو اس کو دھتکارتا ہوں. اور آج مجھے پورا وشواس ہے کہ ابھی ہمارے آپ دیکھ لیجئے کہ سبھی پارشد، پنچ، سرپنچ اور ہمارے پدادھیکاری آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہاں سے مجھے دیکھ کے لگتا ہے ہمارے جو ملک صاحب جو نیشنل کانفرنس چھوڑ کے آئے ہیں، جنہوں نے ان کا سیکرٹری کا پد جو ہے وہ عمر صاحب کے ساتھ بھی رہے، فاروق صاحب کے ساتھ بھی رہے. بانڈی پورہ کے سینئر ٹریڈ یونین لیڈر پیرزادہ شریف الدین شاہ نے سیاست میں شامل ہو کر اسمبلی چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے. شریف الدین شاہ کا کہنا تھا کہ وہ کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونے کے بجائے بحیثیت آزاد امیدوار چناؤ لڑیں گے. پارٹی کے ساتھ کوئی جوائن نہیں کروں گا، نہ ادھر نیشنل کانفرنس، نہ کانگریس، نہ پی ڈی پی، نہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ میرا وہ نہیں ہوگا. میں ان دا اپ کمنگ اسمبلی الیکشنز میرا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ I will contest as an independent candidate، منسلک نہیں ہوں، اور نہ مجھے کسی پارٹی کے ساتھ جانے کا کوئی ابھی ارادہ ہے، کیونکہ میں آزاد امیدوار کے طور پر بانڈی پورہ میں الیکشن لڑا. بانڈی پورہ میں ڈسٹرکٹ الیکشن افسر نے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی پاداش میں مزید 5 سرکاری ملازمین کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے. معطل کیے گئے ملازمین میں 4 اساتذہ بھی شامل ہیں اور ان میں سے 2 کا تعلق تلیل سے ہے. واضح ہے کہ ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پاداش میں معطل کیا گیا ہے. اس سے پہلے سی ایم او اور بی ایم او بانڈی پورہ کو بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پاداش میں معطل کیا گیا تھا. ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے آج جموں میں اکیڈمی کے سیکرٹری ڈاکٹر عزیز حاجنی کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد ہوئی. ڈاکٹر عزیز حاجنی اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں. اس موقع پر اکیڈمی کے ملازمین کے علاوہ کئی سرکردہ شاعر، ادیب اور قلمکار بھی موجود تھے. مقررین نے ڈاکٹر عزیز حاجنی کے ادب اور ثقافت کے تئیں خدمات کی ستائش کی. اس موقع پر ڈاکٹر عزیز حاجنی نے کہا کہ انہوں نے اس عہدے پر رہ کر ادب و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اپنی حد تک بھرپور کوششیں کی ہیں. اس لیے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہاں جمع ہوئے تھے ان میں ایک گلیکسی آف انٹلیکچوئلز اور رائٹرز تھے، اور میرے اکیڈمی کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ باہر کے لوگوں نے بھی میرے کام کو بہت سراہا اور عزت سے مجھے رخصت کیا. یہ میرے لیے ایک بہت ہی فخر کا مقام ہے. میں آئندہ یہ کوشش کروں گا کہ جو کام میں سرکاری بندشوں میں رہ کر نہیں کر پایا وہ میں اب سرکاری بندشوں سے آزاد ہو کر کھلے فضا میں اور جتنا بھی شدت سے اور قوت سے ہو سکے میں کلچر اور آرٹ اور لٹریچر کے لیے وہ کام انجام دوں. میں نے اپنے آپ کو بچپن سے ہی اسی کام کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیا تھا. پیپلز کانفرنس کے نائب صدر عبدالغنی وکیل نے دفعہ 370 کے تعلق سے مرکزی وزیر ارون جیٹلی کے موقف کو مضحکہ خیز قرار دیا. عبدالغنی وکیل نے الزام لگایا کہ این سی اور پی ڈی پی نے دفعہ 370 کو کمزور کیا ہے. دفعہ 370 کے حوالے سے
अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर का बयान जो है वो मजाक खेज है। शायद एक बड़ा कानून दान होने के बावजूद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पता नहीं है। ये एक ऐसा दफा है जिसने जम्मू कश्मीर का जो जोड़ है मुल्क के साथ रखा हुआ है, और जो भी ताकत इस दफा 370 को कमजोर करने की कोशिश करेगा, एक तो वो मुल्क के मफाद में नहीं होगा, और दूसरा जम्मू कश्मीर के लोग एक आवाज में डट कर इसका मुकाबला करेंगे। और हालांकि ये बात सही है कि इस दफा को खोखला करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का बहुत अहम रोल है, और साथ ही यही वजह है कि हमने आज जो इलेक्शन में मुहिम उठाई है, इसीलिए उठाई है कि अगर कोई जमात इस दफा की तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है वो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। पीएम पैकेज के मुलाजमीन ने जनूबी कश्मीर के विसू में कश्मीरी पंडित कॉलोनी के मकाम पर कौमी शाहराह को जाम कर दिया। एहतजाजी कश्मीरी पंडितों ने फौरी तौर पर क्वार्टर्स के अलॉटमेंट की मांग कर रहे थे। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने वी वांट जस्टिस, रिलीफ डिपार्टमेंट होश में आओ, जेके सरकार जाग जाओ, पीएम पैकेज फेल है के नारे लगाए। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ जवानों की शहादत की याद में पुलिस कॉम्प्लेक्स बिमना में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस कैंप का इनेकाद किया। सीआरपीएफ अफसरों और जवानों ने खून का अतिया दिया। हुआ जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए, और इस बटालियन का परसों रेजिंग डे है। उस सिलसिले में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया उनकी याद में। इससे बेहतर हमने सोचा नहीं, उनके लिए कोई श्रद्धांजलि होगी, उनके लिए कोई एक समर्पित करने लायक कोई सेवा होगी, कोई एक एक्ट होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। एंड वी थॉट ऑफ इट एज अ बेस्ट वे टू एनश्राइन देयर मार्टियरडम। दिस ब्लड विल अल्टीमेटली गो टू स्किम्स मेडिकल कॉलेज, फ्रॉम वेयर इट विल बी यूज्ड इन द सिविलियन कैजुअलिटीज एज एंड व्हेन इट विल बी नेसेसरी। बस किसी की लाइफ के लिए, और जो हमारा 14 फरवरी को जो सीआरपी के ऊपर जो हमला हुआ था उसके कारण से हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मंजू पुलवामा में फोर्सेस की मुबैना फायरिंग, एक बाइक सवार गोली लगने से जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान का नाम शाहिद फारूक है। जख्मी नौजवान को श्रीनगर के एसएमएचएस मुंतकिल किया गया। फोर्सेस ने नाके पर न रुकने पर गोली चलाई। तराल के बंगार इलाके में जमीन मालिक ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पर ताला चढ़ा दिया, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। जमीन मालिक का कहना है कि उन्होंने महकमे तालीम को चंद साल कबल स्कूल के लिए जमीन फराहम की थी, और उस वक्त महकमे तालीम के अफसरों ने उन्हें यकीन दिलाया था कि उन्हें क्लास 4 की नौकरी दी जाएगी, लेकिन कई साल गुजरने के बाद इन्हें नौकरी फराहम नहीं की गई है, और अब स्कूल इंतजामिया ने बच्चों को पुरानी इमारत में मुंतकिल किया है। वहां भी एक शख्स ने दावा किया कि पुरानी इमारत बनाने के लिए उन्होंने महकमे को 20 साल कबल अराजी फराहम की, लेकिन अभी इसे भी नौकरी फराहम नहीं की गई है। तस मज यमो लैंड न्यू यमो कोर मे से वाद द लागो CPW सर चल क्लास 4 तो नौकरी, मगर सर यथ मज रिकमेंड मे यमिस जाडियो सोबन त CO सोबन त डायरेक्टर सोबन त यमिस डिप्टी कमिश्नर सोबस त कापी गमस ऑलरेडी, मगर सर मे लग यमो तकरीबन 30,000 रुपये लग मे किराए योत, मगर मोन मसलो गो सर हल कहें। अम ब्रोह त मे सर लाक अख, मगर यथ मज तहसीलदार सोब यमन लेखान कि यम मसलो अंजराव सर, मगर यम अंजरावान मोन मस सर कहें। इसलिए आज कोर मे सर लाक, यम करें कम डिपार्टमेंट, यम दिन मे 2007 पे रेंट तो बिल्डिंग तुलन थोद, ना तो जनाब करें कम टाइम करान जाय, ना तो त्रन बिल्डिंग आयाल बस सर बह याल त्रत क्या सर। 1981 में मेरे से बिल्डिंग ली गवर्नमेंट ने। उस वक्त वादा किया गया कि हम CPW यहाँ आपको लगाएंगे, उस वादे के मुताबिक मैंने ये जमीन दी थी। तब से आज तक ना कोई मुआवजा मिला, ना CPW लगाया गया। इसमें बाथरूम जो है, बाथरूम भी बंद कर दिया। स्कूल जो उसका वो नीचे है बिल्डिंग, वो भी बंद कर दिया। जो खाना है बच्चों को वो भी बंद कर दिया। खाना बच्चों ने घर में खाया। आज बच्चों की बहुत परेशानी हो गई, और 3 ही टीचर है हमको यहाँ, और कोई 90 बच्चे हैं हमारा। हम यही चाहते हैं कि ये स्कूल जेल होना चाहिए, और अगर इसको मुआवजा बेचारा को देना है या इसको नौकरी लगाना तो लगा दो। पहली बिल्डिंग इसी की में है। कंसर्न साड़ियों जो है उन्होंने ऑन स्पॉट वहाँ मौके पे वो गए, और उन्होंने फैसला ले लिया कि वो स्कूल को किसी दूसरे स्कूल में जो नज़दीक में स्कूल है गवर्नमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। वो लोग वहाँ हम मुलाजमत मांगते हैं, तो इस वक्त सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो उनको मुलाजमत दे देंगे, और बच्चों की तालीम की हमें पूरी रखवाली करनी है, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे।
पुलवामा लितर शाहराह पर तिरछल के मकाम पर पुल न होने से जहां जिला पुलवामा के कई देहात का राब्ता मुनक़ता होकर रह गया है, वहीं न्यूज़ 18 की जानब से इस खबर नशर करने के बाद इंतजामिया हरकत में आया और पुल के तामीराती काम में काफ़ी तेज़ी लाई गई। ये पुल जिला पुलवामा के बेशतर देहात के अलावा सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा को भी जोड़ता है। अनंतनाग के सरी गुफाड़ा इलाके में सोमो ऑपरेटर्स ने महकमे कोऑपरेटिव के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि महकमे कोऑपरेटिव इन्हें इस जमीन से बेदखल करना चाहता है जहां पर उनका सोमो स्टैंड कायम है। ड्राइवरों ने इल्जाम आयद किया कि अरसे दराज से वो जमीन का बाज़ाब्ता रेंट भी मुतल्लका महकमे को दे रहे हैं, ताहम इसके बावजूद भी उन्हें नामालूम वजूहात की बिना पर जमीन से जबरदस्ती बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ सैकड़ों अफराद का रोजगार मुतासर होगा बल्कि इनके अफराद खाना पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। ड्राइवरों ने जिला इंतजामिया से इस हवाले से मुदाखलत की अपील की है। कठुआ पुलिस ने बैन रियासती लुटेरों के 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है। एसएसपी कठुआ श्रीधर पाटिल ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद कई तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस हैं। उनके कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल जब्त की गई है। कठुआ पुलिस ने टीम वर्क के तहत एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें कि 2 सेंसेशनल जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के रॉबरी केसेस थे। एक पार्लियामेंट में जो हुआ था 8 फरवरी 2019 को, जिसमें एक शॉप को लूटा गया था और शॉप के जो शॉपकीपर है उनको गोली मारी गई थी। और उसके साथ साथ रिसेंटली 24 मार्च 2019 को चढ़वाल के पेट्रोल पंप पे रॉबरी हुई थी, जिनका नाम हंसराज सन ऑफ आशरू महानपुर कठुआ के रहने वाले और प्रकाश सिंह सन ऑफ मुंशीराम गुजरू नगरोटा रामकोट के रहने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज जम्मू में एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में कई पार्टी लीडरों के अलावा काफी तादाद में पार्टी कारकुन और दीगर लोग शामिल हुए। साउथ कश्मीर के माइग्रेंटों के लिए मुनक्किदा इस कन्वेंशन में माइग्रेंट तबके के मसाइल को उजागर किया गया। 5 साल हो गए इस सरकार को, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, 56 इंच सीना दिखाया, और यहाँ कश्मीरी विस्थापितों के लिए क्या कंक्रीट कोई स्टेप उठाया इन्होंने? ज़रा एक की निशानदेही करें। यहाँ जो भी कुछ हुआ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब थी उसी वक्त हुआ। हमने माइग्रेंट्स का वो डिस्ट्रेस सेल एक्ट लाया, हमने लाया, हमने रिक्रूटमेंट का ड्राइव करवाया, हमने हर हमेशा इस कौम की जो बदकिस्मती से वहाँ से निकलना पड़ा बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो उसका ख्याल रखा। अब बीजेपी ने सियासत ज़रूर की, कश्मीरी माइग्रेंट को इस्तेमाल करके कश्मीरी हिंदू के नाम पे पूरे देश में सियासत की। जब इनका इतना बड़ा बहुमत आया, इनके पास सरकार थी, यहाँ पे सरकार थी, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, मुझे बताइए इन्होंने क्या किया?